السلام علیکم۔ پہنچ کر آپ کو کال وغیرہ کر دوں گا۔ میں نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور اماں کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ بس اسٹینڈ کی طرف تھا۔ باہر آ کر میں نے رکشے کو روکا۔ کافی زیادہ کرایہ مانگ رہا تھا لیکن مجھے وقت سے پہلے پہنچنا تھا ورنہ میری بس نکل جاتی۔ تھوڑی بحث کے بعد میں بیٹھ گیا۔ بس اسٹینڈ تک پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹے کا وقت لگا۔ ٹکٹ کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے لاہور کا ٹکٹ چاہیے تھا۔ جلد از جلد پہنچنا تھا۔ میں نے لاہور جانے والی بس کا ٹکٹ خریدا۔ 3 بجے بس یہاں سے نکلے گی۔ 3 بجے میں کافی وقت تھا۔ ٹکٹ لے کر میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ابھی لوگوں میں دیکھ ہی رہا تھا، اسی وقت میرا موبائل بجا۔ میں نے موبائل نکال کر دیکھا تو اماں کی کال تھی۔ وہ میری طرف سے فکر مند ہو رہی تھیں۔ میں نے فون اٹھایا، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دور پہلے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا ہوں، گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ 3 بجے تک بس آئے گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی بیٹھوں مجھے فوراً کال کر دینا۔ پریشان تھی، ہمیشہ میری فکر رہتی تھی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا۔ لاہور دراصل نوکری کے لیے جا رہا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی یونیورسٹی ختم ہوئی تھی اور اب مجھے لاہور میں ایک اچھی جاب مل گئی تھی۔ میں لاہور جاؤں لیکن اب اماں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ایک اچھی نوکری بھی مل رہی تھی تو میں گھر کا خرچہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک آفس میں وہ نوکری کرتی تھیں لیکن ان کی عمر ہو گئی تھی اور اکثر بیمار بھی رہتی تھیں۔ وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھیں، گھر پر ہی میں رہوں۔ میں کیا کروں، آپ سے ملنے آتا رہوں گا، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے کھٹا میٹھا سا رشتہ تھا۔ اب جب کہ میری نوکری لگ گئی تھی تو رشتہ دار بھی چاہتے تھے کہ میری شادی ان کی بیٹی سے ہو جائے۔ ابا کی چھوڑی ہوئی جائیداد بھی تھی، اس میں سب چاہتے تھے کہ میں ان کا داماد بنوں۔ مجھے اکثر ہی اپنے ابا کی یاد آ جاتی تھی۔ میں کافی چھوٹا تھا تب وہ گزر گئے تھے، آج بھی یاد آتا تھا۔ اماں ایک باہمت خاتون تھی، انہوں نے ہمیشہ مصیبت کا سامنا کیا اور میری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب میں اسکول جاتا تھا تو وہ صبح سویرے مجھے چھوڑتی، پھر وہاں سے اپنے دفتر چلی جاتی، واپسی پر مجھے لے کر گھر آتی، گھر کا سارا کام کرتی۔ میرا دوست جو لاہور میں رہتا تھا، الگ الگ جگہوں پر ہم کام کرتے تھے، وہ دراصل اپنے ہی رشتہ دار کے ہاں رکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار لاہور جا چکا تھا، اس لیے اس شہر سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں پہنچ جاؤں تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ تمہارے گھر کی چابی پڑوسیوں کے پاس ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ گاڑی آ گئی اور میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک برابر والی سیٹ خالی تھی۔ ایک لڑکی میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا لیکن وہ گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں بس اسٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا تو یہ کونے میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو فوراً اپنی جگہ بدل دیتی۔ میرے لاشعوری طور پر میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے لگا ضرور کچھ غلط ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگا۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی اور گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے کسی کے دیکھ لینے کا ڈر ہے۔ 1-2 بار تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اسے کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن پھر سوچ کر خاموش ہو گیا کہ میرے پوچھنے پر وہ ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ لیکن اسی وقت مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی اور اب بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کافی زیادہ خوف تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، آخر اس نے میرا ہاتھ کیوں تھام رکھا ہے؟ میرا ہاتھ تھامے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی اور میں نے فوراً اس لڑکی سے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن اس نے میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسی وقت بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میرا سر سامنے والی سیٹ سے
टकरा गया। मैंने थोड़ा सा उठकर देखा तो कुछ लोग गाड़ी में घुस आए थे। वो लग रहे थे उन्होंने हाथों में डंडे भी उठाए रखे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी की तलाश में है वो लोग। एक एक सीट पर बैठे मुसाफिर को चेक कर रहे थे। चलते चलते वो हमारी सीट की तरफ आए। जैसे ही लड़की को देखा फौरन इससे कहा, चल उठ, तू यहाँ बैठी है, अब ये कि अभी हमारे साथ चल। तुझे क्या लगा था कि तू आसानी से बच कर जा सकेगी? इतनी आसानी से नहीं। हमसे बचना। जल्दी से कहकर इसका बाजू पकड़कर इसे घसीटने लगे। मैं एक अफरा-तफरी मची हुई थी। मुझे तो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना था, इसलिए मैंने लड़की से हाथ छुड़वाने की कोशिश की। इसने मुझसे कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर दें, मुझे मदद की ज़रूरत है। अब तक मैंने इसका चेहरा तक नहीं देखा था, इसलिए इसके साथ मौजूद आदमियों ने जब देखा कि इस लड़की ने मेरे हाथ पकड़ रखा है तो गलत समझा। इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मैं ऐसे नहीं जानता, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरी कोई बात ना मानी और नीचे उतर के इन्होंने एक टैक्सी रुकवाई, इसमें हम दोनों को बिठाया। इनमें से 2 आदमी हमारे साथ ही बैठ गए, बाकी दूसरी टैक्सी का इंतज़ार करने लगे। फिर मैंने इस लड़की से कहा कि तुम ही कुछ बोलो ना। लड़की बिल्कुल खामोश थी। इनमें से एक ने मुझसे कहा, चुप रहो, अगर तुमने ज़्यादा ज़बान चलाई तो तुम्हारा काम यहीं तमाम कर देंगे। मैं ये किस मुसीबत में फंस चुका था, अब इन लोगों के चुंगल से कैसे बचूंगा। इस वक्त मेरे मोबाइल पर मेरी अम्मा की कॉल आने लगी। मैं फ़ोन उठाने ही वाला था कि साथ बैठे आदमी ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और इसे बाहर फेंक दिया और कहा कि अब कोई फ़ोन कॉल नहीं होगी। एक लंबे सफ़र के बाद वो हमें सुनसान इलाके में ले आए। वहाँ एक बड़ी सी हवेली बनी हुई थी। ना जाने कौन कौन सी जगह थी। मुझे इस लड़की को शदीद गुस्सा आ रहा था जो इसने मुझे इनमें फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने ज़ोर से इसका हाथ झटका। वो लोग हमें हवेली के बैरूनी दरवाजे पर लाए। इस लड़की से कहा कि अंदर जाओ, बड़ी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वो मुझे साथ लेकर कोठरी में चले आए। मुझे अंदर धक्का कर दिया और बाहर से दरवाजे का ताला भी लगा दिया। मैं दरवाज़ा पीटता रहा, दरवाज़ा खोलो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ से एक बड़ी बी के पास ले गए। सामने ही पायदान रखा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगी, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। एक तरफ वो लड़की भी ही कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी। एक मौलवी साहब थे, बाकी कोई और इसके हाथों में रजिस्टर भी था। मैं इस औरत से कहा कि देखिए, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं इसे जानता हूँ। जब इसने मेरा हाथ पकड़ा तो आपके आदमियों ने इसका गलत मतलब निकाला। मुसीबत का शिकार नहीं होना चाहता। मेरी बात सुनकर बड़ी भी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी और बोली, एक कल के लड़के, तुम क्या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ बैठ जाओ वरना तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम्हारी अम्मा भी नहीं पहचान सकेंगी। और आने वाले वक़्त के बारे में सोचने लगा, क्या ये लोग मुझे यहाँ से निकलने देंगे? पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वैसे भी पुराने ज़माने के लोग तो रिवाज वाले लोग लगते हैं। ये ना हो कि मुझे कोई भयानक सज़ा दे दे। मेरा दिमाग मुख्तलिफ सोचों में घूम रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। इसने मुझसे कहा कि तुम इस लड़की से निकाह करना होगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ना अगर तुम चाहते हो हम तुम्हें सही सलामत छोड़ दें तो इस लड़की से निकाह करो। लोग मुझसे क्या करने को कह रहे थे, मैं ऐसे किसी लड़की से कैसे निकाह कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त दे देंगे। मैं दिल ही दिल में फ़ैसला क्या खुद को इत्मीनान दिलाया। वो लोग तो पहले ही कहा कि तमाम तैयारियां किए हुए बैठे थे। इसी वक्त उन्होंने कहा, निकाह पढ़वाया के बाद सबको छुआरे वगैरह बांटने गए। मुझे लगा मेरी जान इस लड़की से छूट गई है, लेकिन मेरे तमाम अरमानों पर इस वक्त पानी पड़ गया जब इस औरत ने कहा, ये लड़की भी तुम्हारे साथ जाएगी।
اب نکاح ہو چکا ہے، ایک تو میرا نکاح ہو گیا اور اب وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو بھی لے جاؤں، میری بیوی بنی تھی جس سے میں اب تک نہیں دیکھا تھا، جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مجھے شدید تر غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب مجھے ان لوگوں سے جلد چھٹکارا چاہیے تھا، بلکہ میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ واسطے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ مجھے گردن سے پکڑ کر کہنے لگے، اگر اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو اسے یہاں سے لے جاؤ۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ میں نے اس لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ لوگ ہمیں بس اسٹاپ تک چھوڑنے آئے تھے، بار بار مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب دوبارہ واپس اسے لے کر مت آنا، اس علاقے میں دوبارہ کبھی قدم مت رکھنا، تمہیں لاہور جانے والے بس مل جائے گی، اس میں بیٹھ جانا۔ مجھے اتنا تو سمجھ آ رہا تھا کہ سب کچھ کرنے کو وہ بڑی بھی کہہ رہی تھی، لیکن آخرکار ان کا مقصد کیا تھا؟ اس لڑکی سے ان سب کا تعلق کیا تھا؟ میں شدید تجسس میں مبتلا تھا۔ اب بھی اس نے چادر کو اپنے چہرے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر اس پر شدید غصہ آ رہا تھا اور وہ بس میں چڑھ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ دو سیٹیں جو ایک ساتھ ہی بنی ہوئی تھیں، ہم ان پر بیٹھ گئے۔ مجھے اس شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو اپنی زندگی میں کوئی کام لایا تھا بنا کرتا ہی نہ تھا، آج مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چیز یعنی شادی اچانک ایک انجان لڑکی سے کرنی پڑ گئی تھی۔ اگر یہ میرا ہاتھ نہ پکڑتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ لاہور پہنچ کر میں نے اپنا بیگ وغیرہ اٹھایا۔ وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، میں تو مر کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ مصیبت میرے ساتھ تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے پہنچنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اسی وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس میری چابی رکھی ہوئی تھی، چابی نکالی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوبصورت سے سجا ہوا تھا۔ اندر آ کر اپنا سامان رکھا۔ میرا ارادہ تھا کہ ابھی سے طلاق دے دوں گا، یہاں سے نکال دوں گا تاکہ میری مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے یہاں سے نکال دوں گا۔ یہاں پر تو اس کے ساتھ موجود وہ آدمی بھی نہیں تھے جو مجھے ڈراتے۔ اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں اس تمام معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس گھر میں رکھوں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کون تھے اور ان کا تم سے کیا تعلق تھا؟ لیکن مجھے کسی طور پر بھی منظور نہیں ہو میں یہاں تمہیں رکھوں، کھلی آنکھوں سلامت دیکھنا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے طلاق دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر گویا میری زبان ہی بند ہو گئی۔ وہ حد سے زیادہ حسین لڑکی تھی، اتنی زیادہ حسین تو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میں بالکل خاموش ہو گیا، پھر اچانک سے وہ میرے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔ اور میں فوراً اس زمین پر پڑی، اس لڑکی کی طرف جھکا، اٹھا کر اوپر بٹھا دیا۔ وہ اپنے دکھوں سے گزر رہی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ مجھے تو ایک لڑکی کی مدد کرنی تھی اور یہاں پر میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، فوراً اسے اندر سے پانی لاک کر دیا اور اچھا پھر میں خاموش ہو گیا۔ اس طرح رو مت، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، تمہاری کہانی بہت دردناک تھی، میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، ورنہ میں بھی اس طرح ہاتھوں میں بوجھ نہ سمجھتا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ بڑی بھی میری دراصل تائی ہے اور وہ بہت ظالم عورت ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس بڑے سے گھر پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ انہوں نے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کرتی اپنے منصوبے پر ہمیں، اور ایک رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ آگے اب مجھے کیا کرنا ہے، تائی اپنے مقاصد میں کام ہو گئی تو میری زندگی تو تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کون ہوگا۔ میں نے بنا کچھ
कहे दरवाज़ा खोल दिया तो देखा सामने ताई का बड़ा बेटा दानिश नशे में खड़ा है। मैं खौफज़दा हो गई। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन इसने धक्का मार कर दरवाज़ा खोला। मैं पीछे की तरफ जा गिरी। इससे मेरी इज़्ज़त तार-तार कर दी। मैंने ख़ुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकी। मेरी चीखों की आवाज़ें सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए। सबने मेरी आँखों से देखा कि वो मेरी इज़्ज़त ख़राब कर रहा है, लेकिन ताई ने इसका इल्ज़ाम भी मुझ पर डाल दिया और फिर रात को इसे अपने कमरे में बुलाया होगा। लेकिन ताई के ज़ुल्म की वजह से सब खामोश थे, किसी ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मुझे सबसे नफ़रत सी होने लगी थी। इस रात में बहुत रोई और यहाँ से भाग जाने का फ़ैसला किया, लेकिन ताई मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने अपना सर ऊँचा रखना चाहती थी। मैंने इस लड़की की तरफ ध्यान रखा है। मेरा किसी के साथ चक्कर था, वो ये सबसे बोल देंगी और होना ये भी कहा कि बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, मैं इसकी शादी इस शख्स से करा दूँगी जिसे ये पसंद करती है। यूँ जब इन्हें ये पता चला कि मैं भागने वाली हूँ तो इनका मंसूबा ख़राब हो गया। उन्होंने मेरा पीछा करवाया और आदमी मेरी ताई के ही भेजे हुए थे। मुझे ढूँढते वो बस में आए तो देखा आपका हाथ पकड़ रखा है, तो खौफ की वजह से ऐसा कर रही थी। उन्होंने देखकर खुद ही सारा मंसूबा तरतीब दे दिया और इनकी गाँव में वाह-वाह हो जानी थी। मुझे आपके साथ भिजवा दिया कि मैं चाहती हूँ सूरत-ए-हाल में आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। आप चाहें तो मुझे तलाक दे दें और यहाँ से निकाल दें, लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और इस शहर में मैं कभी नहीं आई हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है, लोगों को नहीं जानती मैं। आप फैसला आपका हाथ में है। मुझे इन भेड़ियों के पास भेज दें, मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। मैं आपके किसी भी काम में दखल-अंदाज़ी नहीं करूँगी। मैंने फ़ौरन से तसल्ली दी और कहा कि इतना कठोर भी नहीं हो, ना ही मेरी माँ ने मुझे किसी मुसीबत ज़दा औरत को मुसीबत में छोड़ना सिखाया है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसी वक्त तुम्हें नींद की ज़रूरत है, तुम आराम करो, सुबह उठकर बात करेंगे। मेरी माँ मुझे कभी भी इनकार नहीं करेगी। मैंने सुबह सबसे पहले अम्मा को फ़ोन किया। उन्होंने सब कुछ बता दिया। थोड़ा-सा वो परेशान तो हुई, लेकिन मेरे समझाने पर समझ गईं और कहा कि ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं वहाँ आकर इससे बात करती हूँ। मसले का कोई न कोई हल निकल ही आएगा। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आज तो हफ्ता है, पीर वाले दिन मुझे ऑफ़िस भी जाना है, इससे पहले-पहले पहुँच जाएँ। अम्मा ने मुझसे वादा किया वो जल्दी आ जाएँगी। अम्मा मुझसे और देखा तो उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम इस लड़की को अपने साथ रखना चाहो तो रख लो। मासूम लड़की है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ज़िंदगी इसके साथ बहुत अच्छी गुज़रेगी। मैंने अम्मा से कहा मैं इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। क्या पता वो लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। हम दोनों को अभी वक़्त की ज़रूरत है। अम्मा ने लड़की से कहा कि अपना सामान वग़ैरह बाँध लो, लेकिन इस बेचारी के पास तो कोई सामान ही ना था। अम्मा इसे अपने साथ लेकर घर चली गईं। बेटा अम्मी ने कहा वो बहुत अच्छी है, इतने दिन से मेरे साथ में रह रही है, मुझे कोई काम भी नहीं करने दिया। मैं तो चाहती हूँ इस लड़की को समझो, इसे अपना लो, वो बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। मैंने इनसे कहा मैं कुछ दिन वापस आता हूँ, फिर इसके बारे में सोचूँगा। मैंने इसी का बहुत ही करीब से मुशाहिदा किया तो मुझे पता चला कि वाक़ई बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सुलझी हुई है। अब हमें सब लोगों, ख़ास तौर पर इनके रिश्तेदारों को इस बारे में बताना था। फिर मैंने और अम्मा ने फ़ैसला किया कि एक छोटी-सी तकरीब में इस बात का ऐलान कर देंगे कि इसको अपनी बहू बना लिया है। यूँ ख़ानदान वाले भी बातें नहीं बनाएँगे और इज़्ज़त से वो लड़की हमारे घर बहू बनकर आ जाएगी। अम्मा ने एक छोटी-सी तकरीब में हमारी शादी करवा दी। वो तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही घबराई हुई थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि परेशान मत हो, हम दोनों अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बहुत ही अच्छे से हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। अब हर
ہفتے میں اپنے گھر واپس آتا، کیونکہ اپنی بیوی کو دیکھے بنا میرا گزارا نہیں تھا۔